أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق اللہ العظیم. الا ان للہ من فی السماوات، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے جو من فی السماوات، جو بستے ہیں آسمانوں میں، ومن فی الارض، جو زمینوں میں، جو زمین میں ہے. وما یتبعوا، اور وہ نہیں اتباع کرتے، الذین یدعون من دون اللہ، الذین، وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ کے سوا دوسروں کو، شرکاء، جس کے شریک کرتے ہیں. ان یتبعون، نہیں وہ اتباع کر رہے، الا، مگر، الظن، گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر یخرصون، یعنی کہ وہ اٹکل دوڑاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں. والذی، وہی ہے، جعل لکم، جس نے بنائے تمہارے لیے، اللہ، رات کو، لتسکنو، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو یا آرام کرو، فی، اس میں، والنہار مبصرا، اور بنایا دن کو روشن. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لیے. سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے. هو الغنی، وہ تو غنی ہے، کہ وہ تو بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے، ما فی السما، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے. ان عندکم، کیا تمہارے پاس، من سلطان بہذا، کیا کوئی دلیل ہے اس کے بارے میں؟ ان عندکم، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ اتقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے. قل، کہہ دیجئے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یفترون، جھوٹ باندھنا، جھوٹ گھڑنا، اللہ، اللہ پر، کذب، جھوٹ، لا یفلحون، نہیں فلاح پائیں گے. متاع فی الدنیا، متاع ساز و سامان ہے، فی الدنیا، دنیا کے لیے، یعنی تھوڑا سا ساز و سامان ہے دنیا کے لیے. ثم، پھر، الینا، ہماری ہی طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے. ثم، پھر، نذیقہم العذاب، پھر ہم چکھائیں گے انہیں، العذاب، عذاب شدید، شدید عذاب، بما کانوا یکفرون، اس بنا پر جو وہ انکار کرتے یا کفر کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، لا ان للہ من فی السماوات و ما فی، یعنی یہ جو ہے، یہ سب کو اللہ کا سن لو، خبردار، بے شک جو کچھ ہے، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کوئی بھی زمین اور آسمان میں بستا ہے، یا جو کوئی بھی چیز ہے، وہ اللہ ہی کے لیے، للہ ہی، اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وما یتبع الذین یدعون من، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو
या वमा यत्तबिऊना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और वो लोग जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा दूसरों को, अल्लाह के सिवा, वो किसी चीज़ की पैरवी नहीं करते, किसी इल्म की पैरवी नहीं करते, मगर सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं। इल्ला ज़न, ज़न माने गुमान, सिर्फ जन की गुमान, गुमान की पैरवी करते हैं वो। और उसके अलावा और इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न, वो नहीं पैरवी करते मगर गुमान की, व इन हुम इल्ला यखरुसून, और फिर वो उसी में वो अटकलें दौड़ाते हैं। यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना ये किसी दलील की बुनियाद पर नहीं है, मगर वो बस बस एक उन्होंने महज एक तखमीना और जन अपना गुमान लगा दिया, राय करते हैं, कोई कयास राय कर ली, उसके फिर उसकी करिश्मा साजी है कि वो अल्लाह के साथ लोगों को शरीक ठहराते हैं। अगर इंसान अगर अपने अकल और फहम और सही तरीके के इस्तेमाल में लाए और यकीनन, फिर वो उस पे वाज़ेह हो सकता है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ जिस तरह वो आसमान और ज़मीन की तख्लीक है, वो अल्लाह ही है जिसने सब की तख्लीक की है, वो खुद मानते हैं। मुशरिक भी मानते हैं कि अल्लाह के खुद आसमान और ज़मीन का बनाने वाला कौन है, रिस्क देने वाला कौन है, तो वो अल्लाह ही को मानते हैं, तो फिर उसकी बात में दूसरे क्यों कर शरीक हो सकते हैं। सर अल्लाह तबारक व तआला मन फिस समावाति व लहू मन फिस समावाति वल अर्द लहू कुल लहू लहू कुल्लुल लहू कानितून, आसमान और ज़मीन में जो भी है उसी का, और सब उसी के फर्माबरदार हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला सूरह काफ में फरमाते हैं, कुल अरायतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि, कह दो क्या तुमने देखा जिन जिन चीज़ों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, आरूनी माजा खलक़ु मिनल अर्द, मुझे दिखाओ क्या चीज़ उन्होंने पैदा की है ज़मीन में। अम लहुम शिरकुन फिस समात, या वो शरीक हैं आसमानों में, यानी कोई आसमानों में उनका कोई हिस्सा है कि ज़मीन में क्या उन्होंने चीज़ पैदा की, आसमानों में कोई हिस्सा है उनका। ईतूनी भी किताब मिन कबल हाजा, या अगर तुम्हारे पास है तो तुम मेरे पास उसकी कोई किताबें ले आओ। मिन इल्म इन कुन तुम सादिकीन, कोई तो किताब इल्म की कोई कोई शहादत तुम्हारे पास नकल शुदा बात हो तो अगर तुम सच हो तो वो ले आओ। यानी सब कुछ, ये सारा कुछ जो है वो सारा इनका कारोबार जितना भी चल रहा है ये गुमान है, ये गुमान की वजह से चल रहा है। और अगर सही गुमान, अगर सही तसार, हर चीज़ को समझने के लिए कोई तजस्सुस या कोई फलसफियाना कोई सिस्टम भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरीका बताया कि कुरान जो है वो को सही इल्मी और अकली तरीका ये बता दे कि पहले तुम हकीकत के मुतालिक उन लोगों की बयान जो वो बयान करते हैं अम्बिया करम को खुले कानों से बिला तासुब सुनो, जो ये दावा करते हैं कि हम किसी कयास और गुमान की बना पर नहीं बल्कि इल्म की बना पर तुम्हें बता रहे हैं कि हकीकत ये है। तो फिर कायनात में जो आसार या जिसको कुरान कहता है कि आयात हैं या निशानियां हैं जो कुरान, उसको तो उस पर तुम मुशाहिदा करो, तजर्बे में जो तुम्हारी बात आती है उन पर गौर करो, फिर उनको शहादतों को मुरतब करके देखो तो सही। और फिर जब कोई फिर तला फिर ये देखो कि ज़ाहिर के पीछे जो हकीकत निशानदेही ये लोग कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारे करने वाली अलामात भी तुमको ज़ाहिर में मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। अगर ऐसे अलामात नज़र आ जाएं और उनके इशारा भी वाज़ेह हो तो फिर कोई वजह नहीं कि तुम खाम खा उन लोगों को झुटलाओ जिनके बयान जो है वो उनका बयान कि अल्लाह की शहादत दे रहे हैं, वो सारी निशानियां भी वो बता रहे हैं। फिर अल्लाह ही वाहिद बयान का, अल्लाह ही है जो बनाने वाला है, अल्लाह ही है तख्लीक करने वाला है, ये सारी चीज़ों का मालिक और खालिक अल्लाह ही है जो तदबीर कर हर काम की। कुरान में जगह जगह इसी तरीके की तरकीन की गई है, चाहे चाहे वो कुरान या आसार कायनात में कोई निशानियां हैं उसके नतीजा निकाल हकीकत रसाय हल इसको हासिल करने का बाकायदा यही क्या है, सोचे समझने की तलाश करने का जो ढंग जो रास्ते खो जाए चुना, जो जिसके साथ जो भी आदमी इन चीज़ों को अपने तासुब पे छोड़कर और खुले जहन से अगर वो सोचेगा, उनकी बात पे गौर करेगा, कुरान की बातों में गौर करेगा और आसार को देखेगा, तो पुरानी जो फिर अल्लाह तबारक व तआला बार बार हम आगे पढ़ेंगे अम्बिया कराम की कौमों की मिसालें दे रहा है, उन पर गौर करेगा तो खुद भी उस पर वाज़ेह हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जिनको भी ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, ये सिर्फ उनका एक गुमान है, उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया कि ऐसा गुमान, कोई इल्म नहीं है। उनसे कहा जाए कोई इल्म हो तो बताओ, कोई चीज़ उन्होंने कोई पैदा की हो तो वो बताओ, उनको खुद के उनको कोई इनके अख्तियार में कुछ हो तो बताओ, कोई तो दलील हो, मुझे कोई भी दलील नहीं है सिवाय इसके कि अपने गुमान पे वह वो गुमान पे एक चल रहे हैं और उसी पे वो ये यखरुसून उसी पर अटकल दौड़ाते हैं, उसी पे अंदाजा लगा रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला हुवल्लज़ी जअल लकुम लैला तस्कुनू फीहि वन्नहारा मुबसिरा, वही है जिसने बनाए तुम्हारे लिए रात ताकि तुम उसमें आराम करो, सुकून हासिल करो, व फीहि वन्नहारा मुबसिरा, और दिन को बनाया कि रोशन ताकि तुम उसमें माश को तलाश करो। यानी रात अल्लाह ताला ने अपने कादिर मुतलक होने की एक और दलील पेश की है कि रात को सुकून के लिए और दिन की रोशनी को काम करने के लिए उसी ने बनाई है, फिर उसके अलावा कौन इबादत का हकदार हो सकता है। वही यानी कि वही ज़ात वाहिद है, हर किस्म की बंदगी और खुशू व खजू का मुस्तहिक भी वही है। सूरह कसम फरमाया वमिन रहमती जाल
जअलकुमुल लैला वन नहार लितस्कुनू फीह व लितबतगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। उसने रहमत ही से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया ताकि उसमें आराम करो और उस ताकि उसमें कुछ फजल तलाश करो। तुमने रात को आराम करो, दिन में फजल तलाश करो ताकि तुम शुक्र अदा और फिर तुम शुक्र अदा करो। ए अल्लाह तबारक व तआला भी हमारा रात उन्होंने इसीलिए अंधेरी बनाई कि उसमें इंसान सुकून हासिल करे। रात में जो सोता है तो वो आराम करता है तो उसके फिर ताज़ा दम हो जाता है ताकि दिन की रोशनी में वो काम काज करे और माश को तलाश करे। अब ये हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हम इसके कहीं खिलाफ तो नहीं चल रहे कि रातों को हम जागते हैं और सुबह तक दिन में पड़े रहते हैं। तो हमारा सारा अल्लाह के जो तरीका, अल्लाह के जो सिस्टम बनाया उसके खिलाफ हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने रात को इसलिए अंधेरा बनाया कि ताकि तुम आराम करो और सो जाओ और दिन में तुम आज को तलाश करो। अगर हम आज के उल्टे चल रहे हैं तो फिर हमारा काम भी सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो जो सुनते हैं, जो गौर से बात सुनते हैं, जो कान अल्लाह उस पे कान पे गौर से सुनते हैं और तासुब के आने को उतार कर फिर वो सुनते हैं। अल्लाह के अंबिया कराम की बात पे, कुरान की बात पे गौर से सुनेंगे तो फिर वो पता चलेगा कि जो बात कही जा रही है वो तो वो बिल्कुल ठीक है, अगर मगर वो मानेंगे नहीं, अगर वो तासुब की बुनियाद पर सुनते ही नहीं तो फिर वो ये उस लोगों के लिए जो सुनते हैं, जो अंदाजा बिल्कुल अंदाजों पे नहीं चलते बल्कि अगर अंबिया कराम की बात को सुनते हैं तो गौर व फिक्र करते हैं तो फिर वो उन लोगों के लिए ये निशानियां हैं। फिर वहाँ क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना, फिर कहा उन लोगों ने उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा बना लिया। सुबहाना, वो पाक है उससे, हुवल गनी, वो तो गनी है। यानी कि ये मुशरिकीन की एक नहायत ही, ये बहुत ही दिल आज़ार बात थी कि अल्लाह ताला के लिए औलाद साबित करते थे। कहते थे कि फरिश्ते जो है वो अल्लाह की बेटियां हैं। इस तरह यहूद कहते थे कि जो उज़ैर जो है वो अल्लाह का बेटा है, और नसारा कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने इस कौल के बातिल के तहत कहा कि सूरह सरासर बहतान है, वो तो इस चीज़ से अक्सर पाक है, इसलिए कि वो गनी है, किसी का मोहताज नहीं और किसी का मोहताज ना हो फिर उसको किसी औलाद की ज़रूरत भी नहीं। क्योंकि ये तो अपने अंदाजे सा लगाया हुआ है। वो जिस लोगों ने जाले तो टोके थे मजे की बुनियाद पर कयास वो बयान कर लेते हैं और फिर इसी तरीका पर तहकीक करने की कोशिश भी नहीं करते। तो इसी तरह उन्होंने ये भी कि बाद इस और बाद दूसरे दानी में भी ये भी कर लिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया। ये भी उन्होंने अपना एक वहम अपने तरफ से ही अपना गुमान कर लिया। फिर आता है सुबहान सुबहान अल्लाह का कलमे ताजुब के तौर पर ही कभी इजहार किया जाता है कि इस बात पर ताजुब के तौर का सुबहान अल्लाह। और ये उसके मानी मुराद होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है, हर ऐब से मुनज़्ज़ह है। तो यहाँ ये दोनों कलमा के दोनों मायने दे रहा है। यार लोगों को इस कौल पर इजहार हैरत भी किया जा रहा है और इस बात के जवाब में ये कहना मकसूद है कि अल्लाह तो बेअयब है, उसके ज़ात किसी बेटे उसकी तरफ बेटे की निस्बत किस तरह हो सकती है। यानी कि किसी का बेटा होना तो ये उसकी कमजोरी है। अगर किसी को बेटा हो तो इसका मतलब है कि उसकी कमजोरी है, क्योंकि औलाद तो इसलिए होती है कि उसको उसके कोई सहारा बने, उसका जो वो उसकी उसके उसके आगे नस्ल चलाए और उसके उसका नाम कायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला तो हमेशा हमेशा के लिए रहना अल्लाह रहता, अल्लाह ही तो अदात है जो हमेशा से और हमेशा ही रहेगी। तो उसके लिए बेटा बनाना तो बहुत ही बहुत ही जैसे बताया सूरह साबिका वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम। यानी लोगों को डराइए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई औलाद बना रखी है, ना उन्हें उसका कोई इल्म ना उनके बाप दादा को। काबुरत कालिमतन तखरुज मिन अफ़वाहिहिम, बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, नहीं उन्होंने कही बात मगर झूठ, यानी झूठ के सिवा कुछ भी नहीं कहते। फिर सूरह मरियम फरमाया क़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, और उन्होंने कहा कि रहमान ने कोई औलाद बना ली है। लक़द जीतुम शैअन इज़्ज़ा इद्दा, और यकीन तुम एक बहुत भारी बात को लाए हो। तकादुस समावात यतवतवातु तकादुस समावात यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। आसमान करीब है कि उससे फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ ढह कर गिर पड़े। यानी इतनी बड़ी बात है कि इससे आसमान की फट जाए, जमीन जब शक हो जाए और पहाड़ गिर जाए, इतनी बेहुदा और अल्लाह के लिए ऐसी बात उन्होंने की है जिसका यहाँ पे ये हम तीन इसको अल्लाह तबारक व तआला यहाँ इन हर बात के अल्लाह तआला यहाँ तरदीद कर दी है। यानी पहले ही फ़क्र में फरमा दी कि अल्लाह ताला तमाम अयूब से सुब्हानहू व तबाहु से पाक है। हर किस्म की कमजोरी से अल्लाह तबारक व तआला पाक है, जिसकी तरफ ये मंसूब करें। दूसरा ये कि उससे पहले फरमा दी कि हाजतों से बेनियाज है, यानी वो गनी है, बेनियाज है।
جن کی وجہ سے فانی انسان کو کوئی اولاد یا بیٹا بنانے کی ضرورت پڑی، اس سے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے۔ پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور صاف کہہ دے کہ زمین اور آسمان میں سب اللہ کے بندے، اس کے مملوک ہیں۔ یعنی سب جو کچھ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کا بندے ہے، اور اسی کے غلام ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ایسا خاص ذاتی تعلق نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کے اسے کوئی بیٹا بنا لے، یا کوئی اکلوتا یا کوئی ولیت قرار دے دے۔ صفات پر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ اپنے بعض بندوں کو بعض کی نسبت زیادہ محبوب رکھتا ہے، اور ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے، مگر اس کے محبت کے معنی یہ قطعی نہیں ہے کہ کسی بندے کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الہیت میں کوئی، اپنے اقتدار میں یا کوئی شرکت کا مقام، شریک کا مقام دیتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے محبت کا تقاضا بس وہ ہے جسے اپنے، اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ جو ایمان لائے، آمنوا وآمنوا سے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے خوف و رنج کا موقع نہیں دے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے بشارت و بشارت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، کسی کو بہت زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز ہے، ہر چیز اللہ ہی کی ہے، پھر اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ ان عندکم من سلطان بہذا، اگر تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے تو پھر لے آؤ، یا تو کوئی دلیل دکھائیں کہ تمہارے پاس کی کوئی دلیل ہے۔ تو دلیل ان کے پاس کوئی ہے نہیں، پھر وہی جس طرح پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک وہم و گمان پہ سارا کام چل رہا ہے۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ جو تم نہیں جانتے، یعنی ایسی بات یہ کوئی دلیل ہے تو لاؤ ایک مجھے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی بات کرو جو تمہارے پاس کی کوئی دلیل ہی نہیں، اور تم خام کر اللہ پر ایک بہتان باندھتے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجیے بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، اور یہ دنیا کے چند جو ساز و سامان ہے دنیا کے، یعنی کہ جو تمہارے پاس زندگی ہے ٹھیک ہے دنیا میں تم گزار لو، مگر پھر یہ بعد میں تمہارے پاس ہوگا کیا؟ پھر ثم الینا مرجعکم ثم نذیقکم عذاب الشدید، جو زندگی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو تمہیں کچھ ساز و سامان دیا ہے زندگی کے سب گزارنے کی جو ساتھ، تم اس پہ تم مزے کر لو، پھر اب لوٹنا تو تمہیں ہماری طرف ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم ان کا لوٹنا ہماری طرف، ثم نذیقکم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں چکھائیں گے مزہ شدید عذاب کا، عذاب کا سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس وجہ کیا ہے؟ بما کانوا، جس کی وجہ سے وہ کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مشرکین سے کہہ دیجیے کہ یہ جو اللہ پر جو افطرا پردازی، یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور وہ یہ اس طرح کے جھوٹ باندھنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور وقتی طور پر ان کا کوئی مقصد حاصل ہو بھی جائے تو یہ دنیا کا حقیر سا فائدہ ہے، وہ اس میں بالآخر تو انہیں مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس جانا ہے، جہاں ان کے کفر ہو رہا ہے، اس کے جھوٹ افطرا پردازی کی سخت سزا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور وہاں جو پھر جو سخت سزا ہوگی، وہ ہم اکثر پڑھتے آئے ہیں، جس میں سے انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، یعنی دنیا میں اس کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا، سب یقیناً اس کے پاس خوب مال و دولت بھی ہوگی، اور سب سے آسودہ حال بھی بڑے عیش و آرام میں رہا تھا وہ، بس اسے دوزخ کا ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا گا آیا آدم کے بیٹے، کیا دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی چین کا کوئی لمحہ بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اے میرے رب کبھی بھی نہیں۔ یعنی ایک غوطہ اس کو لگا دیا جائے گا جہنم کا تو وہ سب کچھ دنیا کے عیش و آرام بھول جائے گا، ہر چیز عیش و آرام سے وہ بالکل فارغ، اس کو تو ایسا لگے گا کہ جیسے میں کبھی دنیا میں مجھے کوئی آرام ملا ہی نہیں۔ تو ایسے سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دے گا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے سارے گناہوں سے، برے کرتوتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، اور پھر یہ دنیا کی زندگی کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس میں ہمیں بعد میں جا کے کوئی وہ جہنم کا عذاب کا مزہ چکھنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یا ایسا ہی گناہ، سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ جو شرک کرے گا، بدعات میں اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دے گا، چاہے ذات میں کرے چاہے صفات میں کرے۔ یہ تو ذات میں بنانا ہے کہ جب آپ اللہ کے کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں، اس کا بیٹا بنا دیں، یا اسی میں سے بنا دیں، جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، یعنی اللہ ہی کا نور۔ اگر مجھے کہتے کوئی کہے کہ آپ ہی کا خون ہے تو کیا مطلب؟ یعنی کہ میری اولاد ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے تو پھر وہ اللہ ہی میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے شرک یا کلمات کہنے سے۔ ہمارے یہاں لوگ بغیر سوچے سمجھے اور بڑے
خوش الحانی سے بڑے شوق جو شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں خرافات سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر بری کام سے بچائے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جائے. وما علینا الا البلاغ.